Okay, so now maybe recording is started. So as we discussed, this is a new way. Okay, and so bear with me because I'm also new for this technique. So today we will discuss frequency measurement using. So this is the error. That is a frequency measurement. Frequency measurement. Oh my God. Frequency measurement using Wien bridge. So this is very tough job, you know. Frequency measurement. So today we will discuss frequency measurement using Wien bridge method. So as you know that some bridges have frequency dependent balance equation that we have discussed in our previous lecture. Okay, so in its intrinsic property, all the eight equation consist of frequency dependent balance equation. Okay, sorry, frequency independent balance equation, even if the individual bridge element is independent of frequency. Okay, so and now we have to discuss a new kind of bridge which should have a balance equation, and it is a or frequency, or which should have a frequency dependent balance equation, and these bridges may be used for the measurement of frequency, okay, in terms of bridge element. And Wien bridge is one of the common used the frequency bridges for the frequency measurement. Okay, so this is a general diagram of a Wien bridge. So it consists of one capacitive or series capacitive network. So as I previously told you, please bear with me for the today's session because I'm also not aware of this technique. Okay, so maybe we will draw here. So it consists of one RC network. So here we need so this is one RC network. Here we need one resistor. Okay, here you have a detector D. Okay, this network can be connected like this. Okay, now it is everything is going well. This is another resistor. This is another arm, and this is another arm. So here you need another resistance. Okay, so here you have a parallel capacitance. Not a capacitor, parallel capacitor. So this is C1, this is R1, and this is a variable R1. This is R2, this is R4, and this is R3. This is a C3. And because it is a, as you know that it is AC bridge, so the source must be AC. Okay, this is symbol of so AC source. Okay, so this is a basic Wien bridge. So what we are studying? So we are studying Wien bridge. Wien bridge. Wien bridge for frequency measurement. Perfect. So now I am
Getting it? Okay. So this is the basic circuit for a Wien bridge. So it consists of series RC network. It consists of series RC network and parallel RC network. You having one detector, resistor R2, resistance R4, and this is our AC source E. We call it as the AC source E. And as you know that some bridges have frequency dependent balance equation, even if the individual bridge element is independent of frequency. And these bridges may be used for the frequency measurement in terms of values of the bridge element. So either this is R1, that is series connection RC combination, or parallel RC combination. With the help of this, you can measure the frequency. You can measure the frequency of a circuit using this kind of bridge element. And as you know that these two things are called as a ratio arm, and these two arms are called as a standard arm. Okay. Now we'll go to the next slide. So as you know that the bridge balance equation. Okay. So the bridge balance equation is the bridge balance equation. So first of all, we have to find the bridge balance equation. And how to find out the bridge balance equation? It is very simple, using this circuit. So if you take multiplication of this two, ह्या आर्म आणि हा आर्मचं तुम्ही जर मल्टिप्लिकेशन घेतलं, इज इक्वेट केलं ह्या आर्मला ह्या आणि ह्या, तर तुम्हाला काय मिळतं? ब्रिज बॅलन्सचं इक्वेशन मिळतं. तर ते ब्रिज बॅलन्स इक्वेशन कसं असतं जनरली, आपण कारण हे आपण कशाच्या भाषेत लिहितोय, तर इम्पिडन्सच्या भाषेत लिहितोय. त्यामुळे Z1 into Z4 is equal to Z2 into Z3. हे आपलं काय आहे? ब्रिज बॅलन्स इक्वेशन आहे. आणि नेहमीप्रमाणे आपण काय करतोय? व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करतोय, बरोबर आहे. तर आता आपल्याला काय करायची? Z1 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. तर Z1 ची व्हॅल्यू कशी येते? तर बेसिकली आता आपल्याला काय करायचं आहे? वी हॅव टू फाइंड दी फ्रिक्वेन्सी डिपेंडंट इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. त्यामुळे थोडंसं आपण काय करतोय? बदल करतोय. तर ते Z1 ची व्हॅल्यू काय मिळेल आपल्याला? R1 मायनस J अपॉन ओमेगा C1 इतकी काय व्हॅल्यू मिळेल? ही Z1 ची व्हॅल्यू मिळेल. जनरली काय करतोय? जनरली Z1 कसा सांगतोय आपण? Z1 इज इक्वल टू R1 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C1 असं सांगतो ना आपण, बरोबर आहे. म्हणजेच जर आपण असं केलं, फ्रिक्वेन्सी डिपेंडच्या भाषेत लिहायचा जर विचार केला, तर काय होईल? R1. आता काय करायचं आपल्याला? J मल्टिप्लाय करायचा ह्या दुसऱ्या टर्मला, म्हणजे तुमच्या न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला काय करायचं? J मल्टिप्लाय करायचं. तर वरती काय येईल? सो इथं प्लस, इथं 1 आहे, 1 च्या ठिकाणी J येईल, बरोबर आहे. आणि इथे काय येईल? J स्क्वेअर ओमेगा C1 अशी तुमची काहीतरी तुम्हाला काय मिळेल? व्हॅल्यू मिळेल. अशी काय मिळेल तुम्हाला? व्हॅल्यू मिळेल. पण हे जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं, आपल्याला माहिती आहे J म्हणजे काय असतो? इट इज द स्क्वेअर रूट ऑफ -1 असतो, माहिती आहे ना तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. J म्हणजे काय? J ची व्हॅल्यू काय असते? स्क्वेअर रूट ऑफ -1. म्हणजेच हे इक्वेशन काय बनेल? R1 मायनस हे, कारण त्याचा स्क्वेअर म्हणजेच काय? -1 झाला, बरोबर आहे. सो इट बिकम्स लाईक दिस. R1 जे आहे तसा हे मायनस होईल ओमेगा C1. म्हणून हीच व्हॅल्यू आपण काय घेतलेली आहे? डायरेक्ट इथे घेतलेली आहे. R1 मायनस J अपॉन ओमेगा C1 ही काय आहे? त्याची व्हॅल्यू आहे. ही त्याची व्हॅल्यू आली. ही समजली का? बघा व्हॅल्यू कशी आली. ही झाली पहिली व्हॅल्यू Z1 ची झाली. आता जो दुसरा आर्म आहे तिथं काय आहे? Z2 आहे. सो Z2 इज इक्वल टू काय आहे आपला? तर तुम्ही जर पाहिलं Z2 आपला काय आहे? सो इट इज R2 आहे का? पहा, Z2 म्हणजेच काय? तुमचा फक्त R2 व्हॅल्यू आहे त्याची. सो Z2 बिकम्स R2. Z2 काय तुमची? R2 व्हॅल्यू आहे. त्यानंतर Z3 काय आहे? किंवा आपण Z3 कशाच्या भाषेत लिहितोय? आपण Z3 आपण नेहमी
Z3 आपण कशाच्या भाषेत लिहितोय नेहमी? वायच्या भाषेत लिहितोय बरोबर ना? Z3 और Z3 और Y3 तो काय आहे? इट इज 1/R3 प्लस J ओमेगा C3. ही कशाची व्हॅल्यू आहे? तुमची Y3 ची व्हॅल्यू आहे, लक्षात घ्या. आणि तुमचा Z4 काय आहे? तुम्ही जर पाहिला तर सिंपल तो रेजिस्टन्स R4 आहे. या व्हॅल्यू आपण कुठून काढल्या लक्षात आल्या तुम्हाला? ह्या ब्रिज वरून काढल्या बरोबर आहे. Z4 ची व्हॅल्यू काय आहे? R4 आहे. Z2 ची व्हॅल्यू काय आहे? R2 आहे. आणि हे पॅरल कॉम्बिनेशन आहे, त्यामुळे हिची व्हॅल्यू वेगळी येईल R3 ची, आणि R1 ची व्हॅल्यू काय वेगळी येईल. तर ह्या व्हॅल्यू आल्या, ह्या लक्षात घ्या व्हॅल्यू. माझं लेक्चर ऐकू येतं का बघा तुम्हाला सर्वांना? लेक्चर ऐकू येतं आणि हे व्यवस्थित समजतं का बघा? कारण आपण एक नवीन प्रकार करालो आहोत. समजतं का बघा सर्वांना? कोणीतरी एकानं उत्तर दिलं तर चालेल. येस सर. समजतं ना? हो सर. हा, कुणाला काही जर शंका असेल तर लगेच विचारा, कारण मी पण नवीन आहे यामध्ये आणि तुम्ही पण नवीन आहात. तर हे कशावर आलं लक्षात आलं? हे ब्रिज बॅलन्स इक्वेशन आपण कशा व्हॅल्यू काढल्या. आता आपल्याला काय कन्सिडर करायचं आहे? सो वी हॅव टू कन्सिडर दॅट वी हॅव टू फाइंड वन इक्वेशन इन अ सच वे दॅट इट शुड बी फ्रिक्वेन्सी डिपेंडंट. इतर जी इक्वेशन होती सुरुवातीची पहा, शेअरिंग ब्रिज असेल, मॅक्सवेल असेल, किंवा केल्विन्स ब्रिज असेल, तर त्यांची जी इक्वेशन होती ती काय होती? फ्रिक्वेन्सी इंडिपेंडंट होती. तिथे फ्रिक्वेन्सीचा काही कंपोनंट नव्हता, एफ कंपोनंट नव्हता फ्रिक्वेन्सीचा. ओके, किंवा फ्रिक्वेन्सी रिलेटेड कोणतीही व्हेरिएबल त्या ठिकाणी नव्हता. परंतु आपल्याला असं सर्किट आता डिझाईन करायचं, किंवा हे जे सर्किट आहे ते असं प्रूव्ह करायचं मॅथमॅटिकली की हे काय करेल? फ्रिक्वेन्सी, अननोन फ्रिक्वेन्सी मेजर करेल. असं आपल्याला काय करायचं आहे? प्रूव्ह करायचं. दुसऱ्या भाषेत अशा प्रकारे आपल्याला हे करायचं आहे. त्यामुळे हे लक्षात घ्या तुम्ही. आता आपण नेक्स्ट स्लाइडला जाऊ. तर आपण ह्या व्हॅल्यू केल्या. आता ह्या जर व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट केल्या, मगाशी आपण एक इक्वेशन काढलं होतं. काय इक्वेशन काढलं होतं? तर आपण पुन्हा ते इक्वेशन लिहायचा प्रयत्न करू. तर ते इक्वेशन काय होतं? Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z4 इंटू Y3. हे आपल्याला एक इक्वेशन आहे. त्या इक्वेशन मध्ये काय करायचं? आपल्याला काय करायचे? व्हॅल्यू पुट करायचे. मगाशी आपण कुठलं इक्वेशन केलं होतं? सुरुवातीला आपण हे करू, लक्षात येईल तुम्हाला. हे इक्वेशन कसं काढलं होतं आपण? की जे सुरुवातीचं जे इक्वेशन होतं, इक्वेशन काय होतं? आपला तुमचा ब्रिज बॅलन्स इक्वेशन Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3. जर आपल्याला काय करायचं? Z2 साठी सॉल्व्ह करायचं असेल, Z2 साठी आपल्याला समजा Z2 साठी सॉल्व्ह करायचं असेल, तर तुम्हाला काय मिळणार? हे Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z3 मिळणार. पण Z3 म्हणजे आपण काय लिहू शकतो? Y3 च्या भाषेत लिहू शकतो. त्यामुळेच हे इक्वेशन काय कसं येऊ शकतं? सो दिस इक्वेशन कॅन बी रिटन लाईक दिस: Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z4 इंटू Y3. असं आपण इक्वेशन लिहू शकतो. आता ह्या व्हॅल्यू आपण पुट करू. मगाच्या ज्या व्हॅल्यू होत्या त्या जर आपण इक्वेशन मध्ये पुट केल्या तर तुम्हाला काय मिळणार? काहीतरी असं इक्वेशन मिळेल पहा. ओके, मी तिथे डायरेक्टली येतो, मी तुमच्या लक्षात येईल. सो Z2 म्हणजेच काय? तुमचा R2 आहे. R2 इज इक्वल टू Z1 ची व्हॅल्यू काय आहे? R1 मायनस J ओमेगा C1. ही एक व्हॅल्यू आहे. त्यानंतर Z4 ची व्हॅल्यू काय आहे? R4 आहे. आणि Y3 ची व्हॅल्यू कशी दिलेली आहे? आपण तो 1/R3 प्लस J ओमेगा C3. हे इक्वेशन मिळेल तुम्हाला. आता सिंपल मॅथमॅटिक्स आहे, हे आपण 8वी 9वी 10वी ला शिकलेलो आहोत. आता हे काय करायचंय? मल्टिप्लिकेशन करायचंय. तर मल्टिप्लिकेशन कसं करणार आपण? ही टर्म ह्या टर्मला मल्टिप्लिकेशन करायची, त्यानंतर राहिलेली ही टर्म ह्या टर्मला काय करायची? म्हणजे हे आणि हे काय करायचं? एकत्रित मल्टिप्लिकेशन करायचं. तर असं ज्यावेळी तुम्ही मल्टिप्लिकेशन कराल त्यावेळी तुम्हाला काय मिळेल? सो यू विल गेट लाईक दिस. मी साध्या सोप्या भाषेत लिहायचा प्रयत्न करतो. R1 इंटू R4. पहिली टर्म तुम्हाला काय मिळेल? R1 इंटू R4 डिवायडेड बाय R3. हे काय केलं? R1 इंटू R4 डिवाइड बाय R3. म्हणजे ही आणि ह्याला इथं काय केलं? मल्टिप्लिकेशन केलं. असंच काय येणार? मायनस R4
मायनस R4J डिवायडेड बाय ओमेगा R3 C1 ओमेगा C1 R3 अशी टर्म आली प्लस येणार आता टर्म तर हे प्लस मध्ये आलं काय ना तुमचं जे ओमेगा C3 R1 आणि R4 R1 इंटू R4 आलं मायनस मायनस काय येणार तुमच्याकडं जे स्क्वेअर आता येणार कारण हे तुमचं जे आणि हे जे स्क्वेअर होईल जे स्क्वेअर ओमेगा C3 R4 ओमेगा C3 R4 ओमेगा C3 R4 डिवायडेड बाय ओमेगा C1 ही टर्म ओमेगा C1 लक्षात आलं का बघा ही काय आली तुम्हाला ही थोडीशी टर्म आली अशा पद्धतीचं काय आहे ही टर्म आहे ही जर आपण पुन्हा जर सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न केला पुढे जर आपण सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला काय मिळेल नेक्स्ट स्लाइडला मी घेतो अजून सिम्प्लिफाईड करूया हे जर आपण हे केलं तर तुम्हाला काय मिळेल शेवटी काय मिळेल म्हणून सो दॅट्स व्हाय सो व्हॉट वी गेट R2 is equal to R1 into R4 divided by R3 minus R4J divided by ओमेगा R3 C1 ओमेगा R3 C1 मगाची टर्म मी लिहित चाललेलो आहे ओके प्लस काय येणार जे ओमेगा R1 R4 C3 आता इथं काय झालंय मगाशी जे स्क्वेअर होता ओके आणि त्यातला तो ओमेगा होता तो ओमेगा जाईल मग फक्त तुमच्याकडे काय राहील सो यू गेट ओनली सिम्पली मायनस सॉरी so what we get J square C3 R4 divided by C1 हे तुम्हाला मिळेल म्हणजेच आपण दुसऱ्या भाषेत काय लिहिणार या R2 च्या भाषेत दुसऱ्या भाषेत काय लिहिणार तुम्हाला शेवटी काय मिळालं R1 R4 divided by R3 minus J R4 मी जरा सिम्प्लिफाईड करालोय ओमेगा R3 C1 ओमेगा R3 C1 प्लस J ओमेगा R1 R4 C3 आता मगाशी हे जे स्क्वेअर आहे जेचा काय जे म्हणजे काय असतं स्क्वेअर रूट ऑफ -1 असतं मग जे स्क्वेअर काय होणार इथं प्लस होणार म्हणून काय झालं हे तुम्हाला इथं काय मिळेल तर प्लस होईल C3 R4 C1 अशी काहीतरी तुम्हाला काय मिळेल व्हॅल्यू मिळेल येते का बघा लक्षात तुमच्या सर्वांच्या ही टर्म आली आता ही टर्म काय करायची आता ही फायनल टर्म आहे आपली आता काय जसं आपण मागच्या वेळी करत होतो की रिअल पार्ट आणि इमॅजिन पार्ट इक्वेट करत होतो तसंच सिम्पली करायचं आहे आपल्याला बाय इक्वेटिंग रिअल टर्म्स तर पहिली केस काय आहे आपण करू इक्वेटिंग रिअल टर्म्स जर रिअल टर्म्स इक्वेट केले आपण तर आपल्याला काय मिळेल आता त्या रिअल टर्म कुठल्या कुठल्या आहेत बघा तर ही एक रिअल टर्म आहे R1 into R4 डिवाइड बाय R3 आणि ही एक रिअल टर्म आहे रिअल टर्म मध्ये म्हणजेच काय ज्या ठिकाणी जे नाही आहे किंवा कुठला कॉम्प्लेक्स व्हेरिएबल नाही तर ह्या ठिकाणी कॉम्प्लेक्स व्हेरिएबल आहे ह्या ठिकाणी कॉम्प्लेक्स व्हेरिएबल आहे त्यामुळे काही ह्या इमॅजिनरी टर्म आहे इथं जेचा काही अंतर्भाव नाही इथं काही जेचा अंतर्भाव नाही त्यामुळे हे काही ह्या रिअल टर्म्स आहेत सो बाय इक्वेटिंग रिअल टर्म्स कशाची करायच्या तुमच्या R2 शी इक्वेट करायचे लक्षात घ्या नेहमी लक्षात घ्यायचं R2 is equal to R1 into R4 divided by R3 इथं काय आहे प्लस साइन आहे सो here you get plus sign C3 R4 divided by C1 ही झाली तुमची रिअल टर्म ही आपण अजून सॉल्व्ह करू शकतो आता ह्यातल्या सॉल्व्ह कसं करू शकतो आपण की काही गोष्टी जातील पहा यातल्या कोणत्या कोणत्या गोष्टी जातील त्यात कॉमन कुठला आहे कारण हे प्लस आहे त्यामुळे हे R4 आणि R4 जाईल ना त्यामुळे तुमचा R2 म्हणजे व्हॅल्यू काय येईल R1 divided by R3 plus C3 divided by C1 बरोबर आहे आता तुम्ही जर व्यवस्थित जर लक्षात घेतलं तर हे आपण इक्वेशन नंबर 1 म्हणू तर
रेजिस्टन्सचा पार्ट एका बाजूला आहे आणि कॅपॅसिटन्सचा पार्ट एका बाजूला आहे. अशा पद्धतीने आपण सॉल्व्ह करत आणलेलं आहे की असं काहीतरी आलं पाहिजे. हे झालं R2 साठी. ही आता ही झाली तुमची हे. आता ह्याच जर आपण काय केलं इक्वेटिंग इमॅजिनरी टर्म्स, नेक्स्ट स्लाइडला जाऊ. बाय इक्वेटिंग इमॅजिनरी टर्म्स, बाय इक्वेटिंग इमॅजिनरी टर्म्स. जर तुम्ही इमॅजिनरी टर्म जर इक्वेट केला तर तुमचे इमॅजिनरी टर्म्स कोणत्या कोणत्या होत्या ती मी डायरेक्ट लिहितो. JR4 होतं, JR4 डिवायडेड बाय ओमेगा R3C1, ओमेगा R3C1 प्लस काय होतं तुमच्या ठिकाणी जे ओमेगा R1 R4 C3 असं होतं. आता हे इक्वेट कशाशी करायचं आहे, कारण ह्यात इमॅजिनरी क्वांटिटी आहे त्यामुळे हे इक्वेट झिरोशी करायचं. मगाशी ते आपण इक्वेट रिअल पार्ट होता त्यामुळे त्या रिअल पार्टशी आपण काय करतो इक्वेट करतो. इथं पहा आर रिअल पार्ट आहे ना, ह्यात कुठे जे दिसतं का तुम्हाला नाही, त्यामुळे हे रिअलशी इक्वेट केलं होतं. त्या ठिकाणी इमॅजिनरी आहे, सो दॅट्स वाय वी आर इक्वेटिंग इन टर्म्स ऑफ झिरो. येथे लक्षात का पहा. मग हे जर अशी जर असेल तर आपण काय करू शकतो, ही आणि हे आता आपल्याला त्यातलं मायनस आपल्याला घालवायचं आहे. म्हणजेच आपण काय करू शकतो, हे असं लिहू शकतो बरं आहे ना, JR4 डिवायडेड बाय ओमेगा R3C1 इज इक्वल टू जे ओमेगा R1 R4 C3. म्हणजे दुसऱ्या भाषेत आपल्याला मायनस घालवायचा होता त्यामुळे सुद्धा आपण झिरोशी काय करतोय तो इक्वेट करतोय. जर तुम्ही जर पाहिलं तर JR4 ही जी क्वांटिटी आहे ही काय आहे, की कसं लिहू शकता तुम्ही, हे जे JR4 आहे हे तुम्ही असं सुद्धा लिहू शकता. पहा समजा काय असेल माड किंवा JR4 च्या भाषेत जर तुम्ही लिहिलं तर ही तुम्हाला काय व्हॅल्यू मिळेल, तुम्हाला ओमेगाच्या. आता कारण आपल्याला काय करायचं, ओमेगा सॉल्व्ह करायचं, ओमेगासाठी हे सॉल्व्ह करायचं आहे, जे फ्रिक्वेन्सीसाठी सॉल्व्ह करायचं आहे. त्यामुळे आपण असं सुद्धा लिहू शकतो की हा तुमचा जो जे ओमेगा R4 आहे, तर अजून एक ठिकाणी जे ओमेगा R4 आलाय पहा. ओके, किंवा त्याला आपण JR4 असं म्हणू, जे ओमेगा R4 नाही, JR4 इथे एक टर्म आहे आणि JR4 इथे एक टर्म आहे. त्यामुळे जर ती आपण एका बाजूला जर घेतली, JR4 डिवायडेड बाय JR4 ही जर एका बाजूला घेतली तर राहिल्या टर्म कोणत्या कोणत्या आहेत, तर हे ओमेगा म्हणजे हे काय इथं मल्टिप्लिकेशन होईल बरं ना. तर तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन मध्ये काय मिळेल, ओमेगा स्क्वेअर R3 R1 C1 C3 अशी टर्म मिळेल तुम्हाला. ही पुढे टर्म आहे लक्षात घ्या. म्हणजे इथं पण JR4 आहे, इथं पण JR4 आहे, त्यामुळे आपण हे सॉल्व्ह अशा पद्धतीने करत आहोत. म्हणजेच तुम्हाला काय मिळेल, हे जर हे गेलं एकमेकाला गेलं तर इथं काय राहिलं, सो इथं तुम्हाला काय मिळालं, 1 मिळालं ना. सो 1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर R3 R1 C1 C3 असे तुम्हाला काय मिळेल, टर्म मिळेल. म्हणजेच ही जी आहे हे टर्मचं इक्वेशन काय येतं, तर ते अशा पद्धतीचं इक्वेशन येतं, ओमेगा स्क्वेअर R3 R1 C1 C3 इज इक्वल टू 1. ही अशी टर्म तुम्हाला मिळते. म्हणजेच तुम्ही ओमेगा स्क्वेअरच्या भाषेत जर लिहिला, ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू काय मिळाल तुम्हाला, 1 अपॉन R3 R1 C1 C3 अशी टर्म तुम्हाला मिळाली का बघा ओमेगाच्या भाषेत. तर आपल्याला फ्रिक्वेन्सीच्या भाषेत लिहायचं आहे, त्यामुळे आपण हे सगळं एवढा टर्म त्यासाठी करतोय आपण. म्हणजेच काय आहे, जर तुम्ही ओमेगा आहे तर त्याचा ओमेगा स्क्वेअरचं म्हणजे स्क्वेअर रूट घेतलं तर तुम्हाला काय मिळेल, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वेअर आहे तो, त्याचं जर आपण स्क्वेअर रूट जर घेतलं तर तुम्हाला काय मिळेल, तर सिंपल तुम्हाला ही टर्म मिळेल पहा, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 R3 C1 C3 आणि ती कशामध्ये असेल, स्क्वेअर रूट मध्ये असेल. तर आपण त्याचा ओमेगा स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट घेतला त्यामुळे ही टर्म कशात गेली, तुमच्या स्क्वेअर रूट मध्ये घेतली. पण आपल्याला माहिती आहे, आपण फिजिक्स मध्ये शिकलेलो असतो, ओमेगा म्हणजेच काय असतो, इट इज अ 2πf बरं ना. हा फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट आहे. म्हणजे अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी आपण कशी सांगतो, ओमेगा म्हणजेच काय तुमची अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी इज ऑलवेज डिफाईन इन टर्म्स ऑफ 2πf. ओके, अशा पद्धतीने डिफाईन करतो. मग ती जर व्हॅल्यू जर आपण पुट केली तर काय व्हॅल्यू असेल, 2πf इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 R3 C1 C3 ही आहे, ही तुमची व्हॅल्यू आहे.
मग तुम्ही फ्रिक्वेन्सीच्या भाषेत आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे, मग आपण ते सांगत आहोत. सो इट इज 2 पाय स्क्वेअर रूट ऑफ, इकडे 2 पाय इकडे आला, R1 R3 C1 C3 अशी तुम्हाला काय मिळेल, टर्म मिळेल. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच काय तुमचं, हे झालं इक्वेशन नंबर 2. तर फ्रिक्वेन्सी इज नथिंग बट 1/2 पाय स्क्वेअर रूट ऑफ R1 R3 C1 C3. आता इथं जर तुम्ही जर व्यवस्थित जर पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल R कॉमन आहे, CC कॉमन आहे. मग आपण नेहमी फिजिक्स मध्ये करतो पहा, काय करतो, जसं असं कन्सिडर करतो, इफ R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R3 किंवा सॉरी R म्हणायला पाहिजे, मी R1 म्हणते. ओके, R इज इक्वल टू काय तुमचा R1 आणि R3 जर इक्वल टू R असेल, अँड काय असेल, अँड C1 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C. मग अशी आपण असं द्यायला पाहिजे, समजाय तुम्हाला बरं पडेल. R1 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R असं आपण म्हणू शकतो, किंवा C1 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C. म्हणजे C1 आणि C3 ची व्हॅल्यू एकसारखीच असेल, किंवा R1 आणि R3 ची व्हॅल्यू जर एकसारखीच असेल, तर इक्वेशन 1 and 2 becomes इक्वेशन 1 आणि 2 काय बनेल. तुम्ही जर इक्वेशन 1 कोणतं होतं इक्वेशन तुमचं, हे इक्वेशन 1 होतं पहा, हे दिसतं. इथं जर मी व्हॅल्यू R1 आणि R3 ची व्हॅल्यू जर काय केली, एकसारखी ठेवली, आणि C3 आणि C1 ची व्हॅल्यू एकसारखी दिली, तर इक्वेशन 1 काय बनेल, इथं पण काय येईल, R येईल, इथं R येईल, इथं C येईल, इथं C येईल, म्हणजे एकमेकाला हे जाईल, म्हणजे काय येईल, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 येईल. लक्षात येत आहे. सो that's why your R2 becomes R2 divided by R4 becomes 2. कसा आला तो, तर तो असा आला पहा. हे जो तुमची इक्वेशन जो वर आहे, R2 काय बनेल, R1 सॉरी R4 नाही, सॉरी मी तर R4 घेतलं का, R4 ची काही गरज नाही, हे काय आहे. सो R2 इज इक्वल टू 2 येईल. मला वाटतं इक्वेशन 1 मध्ये आपले एक गोष्ट राहिलेली आहे, सॉरी इक्वेशन 1 मध्ये इथे एक गोष्ट राहिलेली आहे, तुम्हाला सांगायला हवी होती. तर R1 R3 C3 C1, तर हा कॉमन काढला आपण. ओके, त्यामुळे इथं तो, सो इट इज R2 डिवाइड बाय R4 होईल. तेच म्हणलं, असं कसं काय चुकलं. सो R2 डिवाइड बाय R4 काय येईल, तर अशा पद्धतीची गोष्ट, यातला कॉमन काढला आणि तो एका बाजूला घेतला, आणि ह्या एका बाजूला गोष्टी घेतल्या. तुम्हाला R2 डिवाइड बाय R4 इज इक्वल टू R1 इंटू R3 प्लस C1 इंटू C3 मिळेल. आणि नेक्स्ट स्लाइडला तुम्हाला काय मिळेल, सो R2 डिवाइडेड बाय R4 काय व्हॅल्यू मिळेल तुमची, 2 मिळेल. जर आपण काय केलं, हे कन्सिडर केलं. आणि त्याचबरोबर फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट काय मिळेल तुम्हाला, F इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C केलं, तर तुम्हाला काय मिळेल, इट इज सिम्पली 1/2 पाय RC. इथे काय मिळेल, 2 पाय. R1 R3 ची व्हॅल्यू काय, 1 1च आहे. सो हा काय मिळेल, 1 इंटू 1 1. C1 C3 ची व्हॅल्यू काय, C1 C3 म्हणजे सॉरी R1 R3 काय केलं आपण, R घेतलेला आहे, C1 C3 काय घेतलेला, C घेतलाय. सो काय मिळेल, हा तुमचा इथं R² होईल, इथं C² होईल. त्यामुळे स्क्वेअर रूट मधनं हे स्क्वेअर रूट आणि स्क्वेअर एकमेकाला कॅन्सल होईल. सो व्हॉट विल गेट, 1/2 पाय RC सिम्पली. तर तुम्हाला काय मिळेल, सिम्पली F इज इक्वल टू 1/2 पाय RC. आणि हेच आपलं काय आहे, फायनल इक्वेशन आहे. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. So this is equation number 3, and this equation 3 is generally used for determining the frequency of Wien bridge. हे काय आहे, so this equation 3, that is R2 upon R4 is equal to 2 आणि F is equal to 1/2 पाय RC. हे इक्वेशन कशासाठी यूज केलं जातं, फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट मेजरमेंट करण्यासाठी कोणत्याही सर्किटचा, किंवा ते जे आपलं गिवन विन ब्रिज सर्किट आहे त्याचं जर आपल्याला फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करायचं असेल, तर तुम्ही काय सांगू शकता, हे इक्वेशन यूज करू शकता. म्हणजे हे काय इक्वेशन काय अजून सांगतं पहा, तर R2 आणि R4 ची व्हॅल्यू किती आहे, 2 आहे. म्हणजेच काय, ऍज लॉंग ऍज रेशिओ ऑफ R2 अँड R4 इक्वल्स टू 2. काय आहे, ऍज लॉंग ऍज रेशिओ ऑफ R2 अँड R4 इक्वल्स टू 2, the bridge can be used as a frequency determining network or a frequency determining circuit.
जर ह्याचा रेशो जो 2 जर मेंटेन झाला तरच, म्हणजेच तुमच्या पहिल्या सर्किटमध्ये R4 आणि R2 ची व्हॅल्यू, R4 आणि R2 ची व्हॅल्यू हे जे आहे R2 आणि R4 ची व्हॅल्यू अशी द्यायची की ह्या दोघांचा रेशो काय आला पाहिजे, 2 आला पाहिजे. म्हणजेच काय आहे, R2 डिवाइडेड बाय R4 इज इक्वल टू 2. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल R2 ची व्हॅल्यू जर आपण काय घेतली, 8 किलो ओहम जर घेतली, त्या ठिकाणी त्यावेळी तुम्हाला R4 ची व्हॅल्यू किती घ्यायला पाहिजे, 4 किलो ओहम घ्यायला पाहिजे. म्हणजेच 4 डिवाइडेड म्हणजे 8 डिवाइडेड 4 म्हणजे काय होईल तुम्हाला शेवटी काय मिळेल, 2 येईल. ही जर व्हॅल्यू जर 2 राहिली ह्याची रेशो, तरच हे काय करू शकतं, हे सर्किट काय यूज होऊ शकतं, फ्रिक्वेन्सी डिटरमाइनिंग सर्किट होऊ शकतो. अदरवाईज ते सर्किट आपण यूज करू शकणार नाही. तर ह्या इक्वेशनचा अर्थ हे आहे. जर तुम्हाला लिहायचं असेल तर लिहून घ्या, किंवा आपण इथं म्हणू, इथं लिहू म्हणजे बाय डिफॉल्ट तुमच्या लक्षात येईल गोष्टी. हे इक्वेशन काय आहे, इक्वेशन नंबर 3. as long as ratio of R2 and R4 equals to 2, the bridge can be the present bridge can be used as frequency determining network. Frequency measuring network किंवा or frequency measuring circuit. As long as ratio of R2 and R4 is equal to 2, the present bridge can be used as a frequency determining or frequency measuring network or frequency determining circuit. हे अशा पद्धतीचं काय आहे, हे सर्किट आहे. ह्याला आपण काय म्हणतो, विन ब्रिज असं म्हणतो. काय म्हणतो याला आपण, विन ब्रिज म्हणतो. समजलं का बघा. आपण काय करू, पहिल्यापासून एकदा घेऊ म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल अजून गोष्टी. कुणाला काय शंका आहे का बघा, तुम्ही विचारू शकताय. झोपला सगळी आणि 38 जणच आहेत. व्हेरी गुड. तर सुरुवातीपासून अजून पाहू. तर हे बेसिक काय आहे तुमचं, ब्रिज आहे. हे काय, ह्याला काय म्हणतो आपण, सॉरी, सो दिस इज कॉल्ड एज अ विन ब्रिज. आणि ह्या विन ब्रिज मध्ये काय आहे, तुम्ही जर पाहिलं व्यवस्थित तर एक काय आहे तुमचा सिरीज आर्म आहे R1 C1, आणि तुमचा दुसरा काय पॅरलर आर्म आहे. आणि हे दोन काय तुमचे R2 आणि R4 हे दोन काय अजून एक आर्म आहे. तर हे नेटवर्क कशासाठी यूज केलं जातं, दिस इज अ विन ब्रिज फॉर फ्रिक्वेन्सी मेजरमेंट. ओके, विन ब्रिज फॉर फ्रिक्वेन्सी मेजरमेंट हे असं नेटवर्क आहे. त्यानंतर आपण काय केलं, ब्रिज बॅलन्स घेतलं. ब्रिज बॅलन्स, जनरल ब्रिज बॅलन्स कसं असतं, नेहमी तुम्हाला मी सांगितले, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन Z1 इंटू Z4 Z2 इंटू Z3. ओके, हे असं आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेतलं आणि त्यानंतर त्याच्या व्हॅल्यू काढल्या. सुरुवातीला जशी आपण इतर सर्किटच्या काढल्या होत्या, Z1 ची व्हॅल्यू काढली R1 आपण जे ओमेगा C1, ती कशी काढली ती इथं ते दिलेलं आहे. त्यानंतर Z2 म्हणजे R2, Z4 म्हणजे R4 आणि Z3 म्हणजेच किंवा Y3 च्या भाषेत लिहू शकतो आपण ऍडमिटन्स. Z म्हणजे इम्पिडन्स आणि Y म्हणजे ऍडमिटन्स. म्हणजेच तुम्ही अशा भाषेत बोलू शकता. जर डीसी मध्ये जर तुम्ही विचार केला तर रेजिस्टन्स जो काय करतोय, जो तुमचा इलेक्ट्रॉनिक चार्जेसचा जो फ्लो आहे तो काय करतोय, कमी करायचा प्रयत्न करतोय, त्याला आपण रेजिस्टन्स असं म्हणतोय. आणि दुसरी त्याच्या उलटा म्हणजे काय, कंडक्टन्स. बरोबर आहे, त्याच्या उलटा म्हणजे काय, कंडक्टन्स. तसंच तुमच्या कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मध्ये ज्या ठिकाणी एसी सिग्नल येतोय तुमचा, ज्यावेळी तुम्ही कोणत्याही नेटवर्कला कोणत्याही सर्किटला एसी सिग्नल देताय, म्हणजे व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सीचा सिग्नल देताय, तर त्या ठिकाणी काय येतोय, इम्पिडन्स आणि ऍडमिटन्सचा विचार करतो आपण. ओके, तेच म्हणजे रेजिस्टन्स आणि कंडक्टन्सच बस. म्हणजे हा तुमचा रेजिस्टन्स आणि हा तुमचा कंडक्टन्स. फक्त इथं आपण काय लिहिलंय, कंडक्टन्सच्या भाषेत आहे, कारण आपल्याला पुढे सॉल्व्ह करायला सोपं जाऊ म्हणून. सो Y3 इज इक्वल टू 1/R3 प्लस जे ओमेगा C3. हे असे ह्या व्हॅल्यू आल्या. आणि ह्या व्हॅल्यू कशात पुट केल्या आपण, ह्या तुमच्या ब्रिज बॅलन्स कंडिशन मध्ये. मग ब्रिज बॅलन्स कंडिशन थोडंसं सॉल्व्ह केलं, पुन्हा Z2 च्या साठी आपल्याला काय करायचंय, सॉल्व्ह करायचंय. Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z4 डिवाइड बाय Z3. म्हणजे Z2 काय आहे, Z1 इंटू Z3 म्हणजेच काय 1/Z3 म्हणजे Y3. तर अशा भाषेत म्हणून आपण ती Y3 ची व्हॅल्यू केली.
आणि त्यानंतर ज्यावेळी तुम्ही व्हॅल्यू पुट कराल प्रत्येकाची Z1 ची, Z4 ची, Z3 ची आणि Z2 ची सगळ्या व्हॅल्यू पुट कराल, जे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कराल तर तुम्हाला काय मिळेल ऍट द एंड हे इक्वेशन मिळेल R2 डिवाइड बाय R4 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R3 प्लस C3 डिवाइड बाय C1. हे झालं इक्वेशन नंबर 1. तसंच जर आपण इमॅजिनरी टर्म्स इक्वेट केल्या विथ रिस्पेक्ट टू 0 तर तुम्हाला काय मिळेल अशा पद्धतीचं जर तुम्ही सॉल्व्ह करत गेला सर ऍट द एंड ऑफ द डे f is equal to 1/2 pi square root of R1 R3 C1 C3. जर आपण असं कन्सिडर केलं की R1 is equal to R3 is equal to R आहे आणि C1 is equal to C3 is equal to C आहे तर तुम्हाला काय मिळेल इक्वेशन 1 आणि 2 काय मिळेल R2 divided by R4 is equal to 2 आणि फ्रिक्वेन्सी f is equal to 1/2 pi RC. कारण आपण f च्या भाषेत का लिहिलं कारण आपल्याला फ्रिक्वेन्सी डिटरमाइनिंग नेटवर्क ही आहे त्यामुळे आपण f च्या भाषेत लिहिलं. म्हणूनच हे इक्वेशन काय सांगतं तुम्हाला याचं फिजिकल मिनिंग काय आहे या सर्किटचं किंवा ह्या इक्वेशनचं तर as long as the ratio of R2 and R4 is equal to 2 the present bridge can be used as a frequency measuring network or frequency determining network or a circuit. असा हा याचा साधा अर्थ आहे. So this is the end. The end of lecture. End of lecture. बघा कोणाला काही शंका आहेत का बघा या आपण काय करू सॉल्व्ह करू नसतील तर आपण काय करू बघा कोणाला काही शंका आहेत का समजलं का बघा आणि आपले लेक्चर रेकॉर्ड होत आहे आता मला फक्त सांगा हे रेकॉर्डचं डाउनलोड कसं करायचं कोण जर कोणाचं माहित असेल तर प्लीज सांगा असं डाउनलोड कसं करायचं आहे ओके पहिला स्टॉप रेकॉर्ड करायला पाहिजे